ایک مرتبہ پیروں کے پیر روشن ضمیر پیرانے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں، معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں پہ بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ اللہ کے رسول ساتوں آسمان کے اوپر گئے، جس پانی سے وضو بنایا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، جس دروازے سے نکلے تھے کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر سے گئے تھے وہ بستر گرم تھا۔ ایک پل میں گئے، ایک پل میں آ بھی گئے۔ آپ یہ بیان ہی کر رہے تھے کہ آپ کی محفل میں ایک بدعقیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدعقیدہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر انسان چلا جائے، پلک جھپکنے میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کی محفل سے بے ادبی کر کے اٹھا، یہ سوچ کے کہ غوث اعظم جو بتا رہی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے لامکاں ساتوں آسمان کے اوپر گئے اور آ بھی گئے، بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، جس پانی سے وضو بنایا تھا وہ پانی بہ ہی رہا تھا۔ بے ادبی کر کے پیروں کے پیر روشن ضمیر پیرانے پیر کی محفل سے اٹھا، جا رہا تھا، راستے میں ماہی گیر کو دیکھا، مچھلی بیچنے والے کو دیکھا، اس سے مچھلی کو خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ عورت چرخے سے سوت کاٹ رہی ہے، عورت کے سامنے مچھلی کو رکھ دیتا ہے۔ رکھنے کے بعد کہتا ہے، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی سن لے، میں دریا پہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنے دوست کے یہاں ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، لہذا جب میں غسل سے فارغ ہو کر کے آؤں جب تک تو مچھلی کو تیار کر دینا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد وہ شخص جو غوث اعظم کی محفل سے بے ادبی کر کے اٹھا کہ سرکار لامکاں پہ گئے، پلک جھپکنے میں آ بھی گئے، غوث اعظم کی محفل سے گیا، اب دریا پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنے کپڑے دریا پہ رکھ دیتا ہے، پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے، اپنا سر پانی سے نکالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سارا جسم تبدیل ہو چکا ہے، سارا جسم چینج ہو چکا ہے، یعنی پہلے لڑکا تھا اب لڑکی بن چکا ہے۔ جب دریا کے کنارے پر نظر ڈالتا ہے تو کپڑے بھی نہیں، لبے دریا پہ کپڑے موجود نہیں ہے، شش و پنج میں ڈوب گیا، آخر معاملہ کیا ہے، ہمارے کپڑے کہاں گئے؟ سارا جسم ہمارا چینج ہو گیا، سارا جسم ہمارا بدل گیا۔ پانی سے نکلنے کے بعد ایک درخت کے قریب جاتا ہے، اس سے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ادھر سے ایک شہزادہ آ رہا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے روکا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو برہنہ بدن ہے، جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں۔ شہزادے نے اس لڑکی کو کپڑا دیا، اب اس جو لڑکا تھا جو لڑکی بن گئی ہے، اس نے اپنا جسم چھپایا، چھپانے کے بعد کہتی ہے شہزادے سنو، میں پہلے لڑکا تھا میں لڑکی بن گئی ہوں۔ وہ شہزادہ کہتا تو جھوٹ بولتی ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پہلے لڑکا ہو پھر لڑکی بن جائے؟ لڑکی نے کئی مرتبہ کہا لیکن شہزادہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ شہزادہ لڑکی کو گھوڑے پر بٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد اپنے گھر پہ لے گیا، اسلام پیش کرتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، پڑھانے کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اس سے 7 لڑکے 4 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔
यानी एक कम 1 दर्जन बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा होने के बाद अब इसने सोचा लाओ दरिया पे गुस्ल कर लिया जाए। अपनी सहेलियों से कहती है, ऐ मेरी सहेलियों सुनो, मेरा दिल करता है कि दरिया पे गुस्ल कर लिया जाए। अपनी सहेलियों के साथ दरिया पे जाती है। जाने के बाद गोता लगाती है, डुबकी लगाती है। जो ही सर को पानी से बाहर निकालती है तो क्या देखती है, पहले लड़की थी अब लड़का बन चुका है। जब लबे दरिया पर नजर डालती है तो क्या देखती है, वही घाट है, वही मकाम है, वही दरिया है। वहां पर कपड़े भी रखे हुए हैं, कपड़ों को पहनती है। पहनने के बाद अपने घर पे पहुंचा, क्या देखता है कि औरत चरखे से सूत काट रही है, मछली सामने जिंदा तड़प रही है। सुभान अल्लाह, मछली सामने जिंदा तड़प रही। ये देखकर शशोपंज में डूब गया, आखिर मामला क्या है। औरत ने कहा, मेरे शोहर इतनी जल्दी आ गए हो। शोहर ने कहा, मैं तुझसे पूछने वाला था कि मैं वापस आ गया हूं, तूने अभी तक मछली को तैयार नहीं कर पाया है, तूने अभी तक मछली नहीं बना पाई है। औरत ने कहा, मियां क्या पागल हो गए हो, मियां गुस्ल करके आए हो या रास्ते से घूम आए हो। शर्म और नदामत से अपना सर नीचे झुकाया। झुकाने के बाद कहता, मेरी बीबी सुन ले, तू गुस्ल करने की बात करती है, मेरा तो सारा क्रियाक्रम हो चुका है। मैं लड़के से लड़की बन चुकी हूं, फिर मुझसे 11 बच्चे भी पैदा हो चुके, 7 लड़कियां 4 लड़कों को मैं जन्म दे चुका हूं, फिर मैं लड़की से लड़का बन गया हूं। औरत ने कहा, मेरे शोहर तुम ये कैसी बात करते हो। शोहर ने कहा, मेरी बीबी सुन ले, मैं गौसे आजम की महफिल से बेअदबी करके उठा था। वो मेराज शरीफ का वाकया बयान कर रहे थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को लामकां पर बुलाया, पलक झपकने में गए और आ भी गए। बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिलती रही थी, जिस पानी से वुजू बनाया था वो पानी बह रहा था। मैं बेअदबी करके उठा था। ऐ मेरी बीबी सुन ले, गौसे आजम ने मुझे ऐसी करामत दिखा दी है, ऐसी करामत दिखा दी है कि मैं इनकार ही नहीं कर सकता हूं। अब मियां बीबी दोनों गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे तो क्या देखते हैं, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मेराज शरीफ का वाकया बयान कर रहे हैं। जो बता रहे थे वही बयान कर रहे हैं। अभी मेराज शरीफ का वाकया खत्म नहीं हुआ। अब गौसे आजम की नजर इस बदअकीदा के चेहरे पर पड़ती है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, आए लोगों सुनो, अगर किसी की समझ में मेराज का वाकया ना आया हो, अगर किसी को मेराज के वाकये में शक हो, वो जाकर के इस बदअकीदा से पूछ ले। इतना कहना था, बदअकीदा कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता, हुजूर बाला मैं मान गया हूं, आपने एक ही सेकंड में मुझसे, एक ही सेकंड में, एक ही लम्हे में ऐसी करामत दिखा दी है। आपने मुझे लड़के से लड़की बना दिया है। लड़की बनाने के बाद 11 बच्चों को मैंने जन्म भी दे दिया है। फिर मैं लड़की से दोबारा फिर लड़का बन गया हूं। हुजूर बाला मैं मान गया हूं। अरे जब बगदाद के पीरों के पीर रोशन जमीर की शान का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। सुभान अल्लाह, ये शान है पीरों के पीर की, ये मकाम है पीराने पीर रोशन जमीर का। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब करते थे, आपकी अक्सर व बेशतर तकरीरें खौफ इलाही पर हुआ करती थी। ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ लोगो अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ। लोग इतना लर्जीदा हो जाते थे, खौफ इलाही से इतना लर्जीदा हो जाते थे कि जब महफिल का इख्तिताम होता था तो 2-2, 250 मुर्दे आपकी महफिल से उठाए जाते थे। अल्लाह अकबर, ये शान है गौसे आजम की। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का।